Well, good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. Good afternoon, sir. Okay. We will resume from the last class. In the last class, we were discussing about the structure of brain. And in the structure of brain, we have seen that there are three parts: the forebrain, midbrain, and the hindbrain. So we are talking about the forebrain. And let us resume. So we're discussing about the structure of brain, the meninges, three layers: the dura mater, arachnoid, and pia mater, and three parts: forebrain, midbrain, and hindbrain. మనం నిన్న క్లాస్లో మెదడు యొక్క నిర్మాణం గురించి చెప్పేటప్పుడు మెదడు చుట్టూతా మూడు పొరలు ఉన్నటువంటి మెనింజెస్ అనేటువంటి ఉంటాయని చెప్పాము. వీటికి ప్రత్యేకించి పరాసిక, లౌతికళ, మృద్వి అనేటువంటి పేర్లు పిలుస్తారు. అలాగే వీటి మధ్య ఉండేటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాన్ని కూడా మనం సబ్జూరల్ లేదా ఉపపరాసిక, అలాగే సబారక్నాయిడ్ లేదా ఉపలౌతికళ కుహరం అని చెప్పి అంటాము. ఈ కుహరంలో మస్తిష్క మేరుద్రవం ఉంటుంది. ఇది మెదడుని రక్షిస్తుందని చెప్పాము. అలాగే మూడు భాగాలు ఉంటాయి: పూర్వ మెదడు లేదా పూర్వగోర్ధము, మధ్య మెదడు లేదా మధ్య గోర్ధము, అలాగే అంత్య మెదడు లేదా పశ్చిమ గోర్ధము. పూర్వ మెదడు గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం మూడు భాగాలు ఉంటాయని చెప్పాము. ఒకటి గ్రాణలసనము, మస్తిష్కము, మూడోది ద్వారగోర్ధము. వీటి గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం ఆల్ఫాక్టరీ బల్బ్ deals with the sense of smell. The second one is cerebrum, which is divided into two parts, and which are called the cerebral hemispheres, మస్తిష్క అర్ధగోళాలు అని చెప్పాము. And these are connected by corpus callosum, and corpus callosum is important for the coordination of both the right and left hemispheres. Now we discussed the outer part of the cerebral hemispheres is called cerebral cortex. మస్తిష్క వల్కలము అంటారు దీన్ని, and it is gray in color, and we call it as a gray matter. It is because there are cell bodies of the neurons situated in this part, and we have seen that the cerebral hemispheres show number of folds, and these folds and furrows or the fissures are called the gyri and sulci. The folds are called gyri and the fissures are called sulci. మస్తిష్క అర్ధగోళాల యొక్క ఉపరితలంలో ఉండేటువంటి గాడుల్ని గైరి అని, విదరాలు లేదా ఫిషర్స్ ని సల్సై అని అంటారు. వీటి యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే ఉపరితల వైశాల్యాన్ని పెంచుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ న్యూరాన్ని లొకేట్ చేయడానికి వీలవుతుంది. So more folds and more fissures means the more number of neurons present in that particular brain. So it will leads to greater intelligence of the brain. And there are three important areas. One is called the sensory centers that receives the information from sense organs, and the motor center which gives the commands to the effector organs. Remember, always the effector organs are the muscles. And next one is association center, which is neither sensory nor motor, but it tries to integrate the memory and communication. So అనుబంధ ప్రదేశం అని ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకించి మనకి జ్ఞాన లేదా చాలక ప్రదేశం ఏం కాదు. కాకపోతే ఇది జ్ఞాపక శక్తి సంబంధించి, అలాగే సమాచారానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇది అనలైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ just like the cerebral
just like the cerebral cortex is there, there is a cerebral medulla region is there. Whereas the cerebral cortex is a gray in color, here the medulla is white in color, because in gray matter there are cell bodies of the neurons, but here the axons of the neurons are present. So that we must remember. The cerebral cortex is gray in color, whereas the medulla is white in color. మస్తిష్క వలకల భాగంలో బూడిద రంగుతో ఉంటుందని చెప్పాం, ఎందుకంటే న్యూరాన్ల యొక్క కణదేహాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. కానీ మస్తిష్కం యొక్క దవ్వ భాగం చూస్తే తెల్లగా ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే న్యూరాన్ల యొక్క యాక్సాన్లు, తంత్రికాక్షాలు ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో cerebral hemispheres can be divided into 4 lobes. We see how these lobes are located. You see, so this is the brain region, and you must remember how this cross section has been taken. See, this region is forehead region, and this is the back of the head, and we divided this brain in between. That means from forehead to back of the head, hind head, in the middle of this region, and this is called the sagittal section. This region is called, and the lateral view manaku kanipistu untundi. So this lateral view ela vastundi ante manam ఇది forehead region, అంటే మన ముక్కు ఉండేటువంటి రీజియన్ ఎలా ఉంటుంది అనుకోండి, మధ్యగా కట్ చేసి ఈ సైడ్ వ్యూని మనం చూస్తే దీన్ని సాజిటల్ సెక్షన్ అంటాం అన్నమాట. సో ఈ సాజిటల్ సెక్షన్ లో మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఇది చూస్తే సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇదంతా కూడా సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్. చూస్తే బ్రెయిన్ లో ఎక్కువ భాగాన్ని మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. సో ఓకే, so in yesterday's PPTs I have not shared this particular slide, so that's why I shared in the group. దీన్ని ఏమంటారంటే సాజిటల్ సెక్షన్ అంటారండి. ఎలా వచ్చిందంటే ముందు తల యొక్క ముందు భాగాన్ని వెనక భాగాన్ని మధ్యలో కట్ చేసి ఆ మధ్య భాగాన్ని ఎలా ఉంటుందో చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇది ముక్కు ఉండేటువంటి ప్రాంతం. ఇలా మధ్యకి కట్ చేసి నిలువుగా సైడ్ వ్యూ ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, so these are the 4 lobes of the brain. One is called the frontal lobe, అంటే forehead ఉన్నటువంటి region అన్నమాట. This is frontal lobe, అంటే forehead ఉన్నటువంటి region, and this is called the parietal lobe. Remember, this is frontal and this is parietal, and this is occipital, means the back of the head. So this is the middle of the head almost. So this is the forehead, frontal, and fourth one is temporal. This is lateral. So these are the 4 parts are the lobes of the brain: frontal lobe, parietal lobe, occipital region or occipital lobe, and temporal lobe. 4 లంబికలుగా మెదడుని మనం గుర్తించవచ్చండి. ముందు భాగం అంటే మన యొక్క నుదురు నుంచి వెనక్కి కొంత ఉండేటువంటి భాగాన్ని మొత్తం కూడా ఫ్రంటల్ లోబ్ అంటాం. తల యొక్క మధ్య భాగంలో ఉండేటువంటి దాన్ని parietal లోబ్ అంటాం. అండ్ చివర అంటే వెనక వైపు ఉండేటువంటి భాగాన్ని మనం ఆసిపిటల్ లోబ్ అంటాం. ఈ సైడ్ లో ఉండేటువంటి భాగాన్ని మనం టెంపోరల్ లోబ్ అంటాం. సో మెదడు చివరిలో భాగం స్పైనల్ కార్డ్ గా వెళ్ళిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది 4 lobes of the cerebral hemispheres: పూర్వలంబిక, పార్శ్వలంబిక, శంకులంబిక, అనుకపాల లంబిక. ఈ 4 భాగాలు మనం క్లియర్ గా చూడొచ్చు అన్నమాట. చూడండి, పూర్వలంబిక, పార్శ్వలంబిక, అనుకపాల లంబిక అండ్ శంకులంబిక. So these are the 4 lobes of the brain. And now let us see the third part of the brain, which is called the diencephalon. This is a very important. And remember, the cerebral hemispheres occupies the greater region of the brain,
and the last part of the forebrain. This is the last part or the hind portion of the forebrain. Forebrain లో మనం చెప్పుకున్నాము 3 భాగాలు ఉంటాయని. ఒకటి ఆల్ఫాక్టరీ బల్బ్, రెండో లేదా గ్రాణాలసనము, రెండవది సెరిబ్రమ్. ఇది రెండుగా డివైడ్ అవుతుంది. సో మూడవది చివరి భాగము డయెన్సెఫలం లేదా ద్వారగోర్ధము అని అంటాం. సో దీంట్లో మనకి చూస్తే 3 భాగాలు కనిపిస్తాయి. వన్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఎపిథాలమస్, ది థాలమస్ అండ్ హైపోథాలమస్. రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్, hypothalamus. So this we have mentioned in earlier classes. Hypothalamus, very important region, because it releases certain factors. Releasing factors will be secreted by this hypothalamus. So the diencephalon or thalamencephalon is divided into 3 parts. One is called epithalamus, second one is thalamus, third one is called hypothalamus. That means the upper part, the middle part and lower part. Epi means higher, hypo means lower, thalamus is in the middle of the region. చూడండి, ద్వారగోర్ధాన్ని మనం 3 భాగాలుగా విభజించవచ్చు అండి. ఒకటి పై వైపు ఉండేటువంటి దాన్ని ఊర్ధ్వ పర్యంకము అని, మధ్యలో ఉండేదాన్ని పర్యంకము అని, అన్నిటికంటే క్రింద ఉండేదాన్ని అధో పర్యంకము అని చెప్పచ్చు. ఎపిథాలమస్ అనేటువంటిది ద్వారగోర్ధం యొక్క పైకప్పు లాంటిది. ఇట్స్ లైక్ a roof of the diencephalon. And remember, we have 3 layers: dura mater, pia mater, dura mater, arachnoid and pia mater. So pia mater is the inner layer of the meninges, so which is continuous with the cerebral hemispheres layer, etc. Now this particularly this pia mater adds with the epithalamus region and it forms anterior choroid plexus. This is very important. So ఊర్ధ్వ పర్యంకం యొక్క అంటే ఏంటంటే ద్వారగోర్ధం యొక్క పైకప్పు లాంటిది. ఇది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము 3 రకాలైనటువంటి లేయర్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము. ఏంటంటే అది పరాసిక, లౌతికల మరియు మృద్వి అనేటువంటి 3 లేయర్స్ మెనింజెస్ అన్నాము. ఈ లౌతికల అనేటువంటిది ఎపిథాలమస్ లో ఏం ఏర్పరుస్తుంది అంటే ప్రత్యేకించి పూర్వ రక్త ప్లక్షాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తర్వాత చెప్తాం. పూర్వ రక్త ప్లక్షం ఉంటుందండి, పరరక్త ప్లక్షం ఉంటుంది. సో ఈ పూర్వ రక్త ప్లక్షాన్ని ఏర్పరచడంలో ఈ పరాసిక అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఈ యాంటీరియర్ కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక వృంతము లేదా కాడ లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే పీనియల్ వృంతము అంటాం. ఈ పీనియల్ వృంతానికి అటాచ్డ్ గా పీనియల్ బాడీ లేదా పీనియల్ దేహం. సో ది పీనియల్ స్టాక్ బేస్ ఏ స్మాల్ structure which we call it as a pineal body. So that is all about the epithalamus. Now coming back to the thalamus region. Thalamus is in the midbrain. It is above the midbrain. This is the last part of the forebrain, and hence it is above the midbrain, and it is simply coordinates the sensory and motor system. సో ఇది మధ్య మెదడుకి పైన ఉంటుందండి. ఇక్కడ జ్ఞానం మరియు చాలక సంజ్ఞలు లేదా కమ్యూనికేషన్ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మూడవది హైపోథాలమస్ లేదా అధో పర్యంకము అంటారు. దిస్ ఈస్ very important, as I have mentioned earlier. And hypothalamus is important in the sense that it releases certain factors which are called the releasing factors. Now there is a funnel shaped structure which is called the infundibulum. This infundibulum is a very important structure because it bears a small gland size of a small pea, which is called the pituitary gland. And remember,
The hypothalamus will also have certain cells which are called neurosecretory cells. And hypothalamus releases certain hormones called hypothalamic hormones or releasing factors. Okay, so what is the importance of this hypothalamus means? It regulates the autonomous nervous system and osmoregulation and thermoregulation. Remember, in sunstroke, what happens? The hypothalamus, which controls the temperature of the body, is dysfunctional. Hence, the temperature cannot be regulated and the person dies of sunstroke. And the most important functions are the hypothalamus controls the hunger, thirst, and satiety. You know what is the meaning of satiety? If you feel hungry, you eat something. But over a period of time, you eat something and you feel satisfaction. And that satisfaction is actually due to a particular center in our brain in the hypothalamus, which is called the satiety center. Some people will have dysfunctional satiety center. That means even they eat something, after some time they would not get any kind of satisfaction. They go on eating, and it sometimes leads to obesity. So satiety center is dysfunctional in people who are obese in their obese because of the lack of the satiety center. So it controls the hunger, the thirst. You feel thirst, and you get a signal that there is a need for drinking some water. How you get? Because of the hypothalamus. So hypothalamus is very, very important because it controls autonomous nervous system. Sometimes you have to take decisions without having an interpretation from the brain itself, some urgency of matter, urgency of situations. The brain, there is no time so that the brain can take the information and analyze it and give some information to the effector organs of the muscles. This is not possible. So that system, we call it as a autonomous nervous system, which takes the decisions according to the situation. And that is under the control of hypothalamus. And osmoregulation, the body osmoregulation, that means the balance of water and salts in the body are under the control of hypothalamus. And most importantly, the temperature, thermoregulation, all these are under the control of hypothalamus. సో అధోపరింకము అనేటువంటిది మూడవ భాగం అండి. ఇందులో ఒక గరాట ఆకారంలో ఉండేటువంటి చిన్న నిర్మాణం ఉంటుంది. దీన్ని కాలాంచిక అంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, గుర్తుపెట్టుకోండి, కాలాంచిక, ఇన్ఫంటిబులం అంటారు. ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే దీని చివరన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గ్రంథి ఉంటుందంటే దీన్ని పీయూష గ్రంథి అంటారు. ఇంతేకాకుండా హైపోథలామస్ లేదా అధోపరింకం నుంచి కొన్ని రకాలైనటువంటి హార్మోన్లు రిలీజ్ అవుతాయి. వీటిని రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనొచ్చు, లేదా హైపోథలామస్ హార్మోన్ అని కూడా అంటారు. హైపోథలామస్ స్వతంత్ర నాడీ వ్యవస్థని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. అలాగే శరీరంలో ఉండేటువంటి ద్రవాభిసరణను కూడా ఇదే క్రమపరుస్తుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఉష్ణోగ్రతను కూడా క్రమపరుస్తుంది. ఉష్ణోగ్రత క్రమపరచడం ఎప్పుడైతే జరగదో ఏమవుతుందండి, ఆ వ్యక్తి యొక్క బాడీ టెంపరేచర్ ఎనార్మస్ గా పెరిగిపోతుంది. మనం చూస్తుంటే ఎండాకాలంలో వడదెబ్బ తగిలి చనిపోయారు అంటారు. వడదెబ్బ తగలటం అంటే అర్థం ఏంటంటే శరీరంలో ఉండాల్సినటువంటి టెంపరేచర్, దట్ మీన్స్ 37 degrees centigrade ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే మనం అందరం కూడా ఉష్ణ రక్త జీవులము. ఉష్ణ రక్త జీవులు అంటే ఏంటండి, వార్మ్ బ్లడెడ్. దట్ మీన్స్ ది బాడీ టెంపరేచర్ విల్ ఆల్వేస్ కాన్స్టాంట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది అవుటర్ అట్మాస్ఫియర్. సో బయట అట్మాస్ఫియర్ లో ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా మన యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత ఎప్పుడు కూడా 37 degrees ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వింటర్, in some areas the temperature almost drops to 0 or even sub-zero, or in summer we can see the mercury rises up to 40 plus 45 degrees, 47 degrees, but even though our temperature is always maintained at 37 degrees. So 37 degrees దగ్గర మన శరీరం యొక్క
ఉష్ణోగ్రత ఎలా ఉంటుంది అంటే హైపోథాలమస్ అనేటువంటిది మన శరీరానికి ఒక థర్మోస్టాట్ లాంటిది. ఇది ఎప్పుడు కూడా మన ఉష్ణోగ్రతను కంపల్సరీ. ఎప్పుడైతే ఈ పని జరగదో ఆ వ్యక్తి యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరిగిపోయి చనిపోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే వడదెబ్బ అంటాం. ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది ఆకలిని, దప్పికని మరియు తృప్తిని. తృప్తి అంటే ఏంటంటే మనం ఆకలిస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఆహారం తీసుకుంటాం, కొద్దిసేపటికి ఏమవుతుంది, మనం ఇంకా ఎవరైనా ఇచ్చినా కూడా ఇంకొద్దండి చాలండి అంటాం. ఎలా అంటాం అది అంటే మన మెదడులో ఉండేటువంటి ఈ శాటిటీ లేదా తృప్తి కేంద్రం అనేటువంటిది. అది ఏమవుతుందంటే మనం ఇంక తినంగానే ఇంక చాలు, ఇంకే అక్కర్లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుందన్నమాట. కొంతమందిలో ఈ శాటిటీ సెంటర్ పనిచేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎంత తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి తెలియదు, ఎంత ఆపాలో తెలియదు. సో అందువల్ల ఏంటంటే కొంతమందిలో ఊబకాయం అనేటువంటిది వస్తుంటుంది. ఆ ఊబకాయానికి ఒక కారణము ఈ శాటిటీ సెంటర్ సరిగా పనిచేయకపోవడం కూడా అవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇది హైపోథాలమస్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే యూ కెన్ సీ. సో దిస్ ఈస్ ది cerebrum. These are called the cerebral hemispheres, and this is corpus callosum. That means it attaches both the lobes of the cerebral hemisphere, and this is the diencephalon or the forebrain lo chivari part, and this is called the thalamus, and this is the important structure we discussed now. This is hypothalamus. So this is the hypothalamus region. Okay, so now we discuss. చూడమ్మా, మనం చెప్పుకున్నాం మస్తిష్కం రెండు అర్ధభాగాలుగా ఉంటుంది. ఇది ఒక అర్ధగోళం. ఈ రెండింటిని కలుపుతూ రెండు మస్తిష్క అర్ధగోళాలను కలుపుతూ మధ్యలో ఉండేటువంటి దాన్ని కార్పస్ కెల్లోజం అంటాము. అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటిది మనం చెప్పుకున్నాము అధో పర్యంకము, ఊర్ధ్వ పర్యంకము. సో ఇందులో పర్యంకం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉంది. సో ఇది డైఎన్సెఫలాన్ లో ఉండేటువంటి ద్వారగోర్ధంలో ఉండేటువంటి మూడు భాగాల్లో ఒకటి ఊర్ధ్వ పర్యంకము అండ్ అధో పర్యంకం. సో దిస్ ఇస్ ద రూఫ్, దిస్ ఇస్ ఎపిథాలమస్ అండ్ దిస్ ఇస్ థాలమస్ లేదా పర్యంకము. ఇది అధో పర్యంకం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి హైపోథాలమస్ అంతా కూడా ఇది. నెక్స్ట్ మిగతాది చూద్దాం. సో లింబిక్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఈస్ ద లింబిక్ సిస్టమ్? లింబిక్ వ్యవస్థ అంటే ఏమిటి అంటే సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ లో ఉండేటువంటి లోపలి తలంలో ఉండేటువంటి భాగాలు మరియు అమిగ్డాలా. ఇందాక మనం చెప్తాము చూడండి, దిస్ ఈస్ అమిగ్డాలా. ఓకే, దిస్ ఈస్ అమిగ్డాలా అండ్ హిప్పోకాంపస్. ఈ మూడు రీజియన్స్ ని కలిపి మనం ఏం చెప్తామంటే లింబిక్ వ్యవస్థ అంటాం. ఏం చేస్తుందండి లింబిక్ వ్యవస్థ అంటే? దిస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంసెట్ పీపుల్. సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ along with amygdala and hippocampus forms the limbic system. It is concerned with our emotions and sexual behavior. ఒక వ్యక్తి యొక్క లైంగిక ప్రవర్తన మరియు భావోద్వేగాలు. ఎమోషన్స్ మీన్స్ యాంగర్, ఫియర్, హ్యాపీనెస్, depression, all these are called the emotions. Emotions ఎప్పుడు ఎలా కంట్రోల్ అవుతాయంటే మన యొక్క మస్తిష్కార్ధగోళము అలాగే లోపల ఉండేటువంటి కొన్ని భాగాల వల్ల మన యొక్క ప్రవర్తన అనేటువంటిది, ఆలోచనలు అనేటువంటిది, అలాగే మన యొక్క ఎమోషన్స్ దుఃఖము, కోపము, భయము, అలాగే చిరాకు, అసహనము, ఇవన్నీ కూడా ఎమోషన్స్ అన్నమాట. డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్. అలాగే ఆనందంగా ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి, ఎలా కంట్రోల్ అవుతాయంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి లింబిక్ వ్యవస్థ ద్వారా కంట్రోల్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది ఫోర్ బ్రెయిన్ లో ఉండేటువంటి 3 parts. One is called the one is called the olfactory bulb, and second one is cerebrum, and third one is diencephalon. సో ఈ మూడు భాగాల్లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మిడ్ బ్రెయిన్.
Midbrain is a very small structure, but very important. మధ్య గోర్ధము అని అంటాం. సో ఇందులో మనం చూస్తే ఉదర భాగంలో మనకి రెండు ఇంపార్టెంట్ నాడీ పట్టీలు లాంటివి ఉంటాయి. వీటిని మనం ఏం చెప్తామంటే సెరిబ్రల్ పెడంకల్స్ లేదా క్రూరా సెరిబ్రై అంటాం. మస్తిష్క కాండం లేదా క్రూరా సెరిబ్రై. సో ఏం చేస్తాయి ఈ సెరిబ్రల్ పెడంకల్స్ అంటే ఇవి సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ ని నెక్స్ట్ పార్ట్ కి కలుపుతాయి. సో మిడ్ బ్రెయిన్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ రిలే కంటిన్యూషన్ చేస్తుంది అన్నమాట ఇదంతా కూడా. సో వీటిని మనం ఏం చెప్తుంటే క్రూరా సెరిబ్రై అంటాం. So next one is called the dorsal part. Dorsal part will have 4 lobes, hence these are called corpora quadrigemina. Having these 4 lobes is important characteristic features of mammals. Remember the important characters of the mammals, which are called in the brain structure. We discussed about this corpora quadrigemina. 4 lobes will be there, and 2 lobes in the upper region, or these are called superior, larger and superior one. These are related with the vision, and 2 lobes are in the inferior portion, which are small, and these are related to the auditory. That means the sense of listening and sense of seeing. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, పృష్ఠ భాగంలో మనకి 4 లంబికలు ఉంటాయి. వీటిని మనం ప్రత్యేకించి కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా అంటాం. క్వాడ్రి మీన్స్ 4. ఇందులో 2 ఏమో పైవైపు ఉంటాయి, ఇవి పెద్దవిగా ఉంటాయి. ఇవి మన యొక్క కంటి చూపుకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి అన్నమాట. అండ్ క్రింద ఉండేటువంటి 2 చిన్నవిగా ఉంటాయి, ఇవి మనకి వినికిడి శక్తిని కలిగిస్తాయి అన్నమాట. సో మిడ్ బ్రెయిన్ లో మనకి ఏముంటాయండి, ఓన్లీ కార్పోరా క్వాడ్రిజెమినా అండ్ సెరిబ్రల్ పెడింకిల్స్, విచ్ కనెక్ట్స్ ది నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ ది hind brain. So this is just like a connection or a bridge-like structures, and these are called cerebral peduncles. And third one is called the hind brain. Hind brain consists of 3 parts. One is called one is called the cerebellum. So don't confuse with cerebrum. So this is cerebrum. So this is cerebrum, and this is cerebellum. Cerebellum means is in the hind brain, and second one is pons varoli, and third one is called medulla oblongata. Okay, so these are the 3 parts of the hind brain, and let us see how this in detail. 3 భాగాలు ఉంటాయమ్మా, అనుమస్తిష్కము, పాన్స్ వెరోలి మరియు మజ్జాముఖము. మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా అంటే మనకు తెలుసు, మజ్జాముఖము ఇవన్నీ కూడా అంతకుముందు క్లాసెస్ లో వినుంటారు. బట్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వెనక ఉండేటువంటి బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్ లేదా పశ్చిమ గోర్ధము, ఆల్సో కాల్డ్ రాంబెన్సెఫలా. సో అనుమస్తిష్కము, పాన్స్ వెరోలి అండ్ మజ్జాముఖము. ఈ మజ్జాముఖమే కంటిన్యూస్ గా ఏమవుతుందంటే తర్వాత వెన్నుపాముగా ముందుకు వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో లెట్ us see the cerebellum. So not cerebrum, it is called cerebellum. It is also divided into lobes, which are called 3 lobes. One is called anterior, posterior, floccular lobes. And remember, the cerebellar hemispheres is having a white region, which is like a branching tree. And the inner portion of the cerebellum, which is white and in a branching tree-like structure, is called the arbor vitae. Very, very important, arbor vitae. And what is the importance of the cerebellum? Remember, the muscular activity is under the control of the cerebellum. Cerebellum is very, very important for the muscular activity. In free-swimming animals, the cerebellum is very, very highly developed. In fishes and in any organisms where the muscular activity is more. For example, if you see the birds, the cerebellum is highly developed. And because of this, it is called the gyroscope of the body, because it controls the equilibrium. The body, we are having a standing position, it is because of the cerebellum.
if you are riding a bicycle or a bike, you are not falling off because of the equilibrium you are maintaining, and it is achieved by the cerebellum. And people who lost this equilibrium will have a continuous involuntary movement of the muscles, and this is called ataxia. సెరిబెల్లంలో 3 భాగాలు ఉంటాయండి, పూర్వాంత, పరాంత మరియు ఫ్లాక్యులార్. ఇందులో లోపల వైపు ఉండేటువంటి తెల్లటి పదార్థము ఒక శాఖలుగా విస్తరించినటువంటి చెట్టు వృక్షం లాగా ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే ఆర్బోర్ వైట్ అంటారు. ఏమిటండి సెరిబెల్లం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పని అంటే, ఇది మజిల్స్ లేదా కండరాలని పూర్తిగా క్రమపరుస్తూ ఉంటుంది. కండరం యొక్క పనితీరుని, అంటే మనం చలనాలని అలాగే సమతాస్థితిని ఇదంతా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా క్రమపరుస్తూ ఉంటుంది. కొంతమంది వ్యక్తుల్లో ఎవరికైతే ఈ సెరిబెల్లం అనేటువంటి సరిగా పనిచేయదో వారి యొక్క మజిల్స్ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మూమెంట్స్ చూపిస్తాయి. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అటాక్సియా అంటారు అన్నమాట. సో కాబట్టి మన శరీరంలో ఇంత సమతాస్థితి, మనం నిలబడుతున్నాము, లేకపోతే ఒక సైకిల్ తొక్కుతున్నప్పుడు పడిపోవట్లేదు, లేదా ఒక బైక్ నడుపుతున్నప్పుడు పడిపోవట్లేదు అంటే కారణం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ది సెరిబెల్లం అన్నమాట. ఓకే, ఒకవేళ క్లాస్ కట్ అయిపోతే ఇంకా రీజాయిన్ అవ్వద్దండి, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాము. ఇంకా లాస్ట్ ఒక 4 minutes ఉంది. We will join in the next class. No rejoining today. Okay, next. Okay, sir. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పాన్స్ వెరోలి. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదండి, పాన్స్ వెరోలి అనేటువంటిది హైండ్ బ్రెయిన్ లో ఒక పార్ట్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే సెరిబెల్లార్ హెమిస్ఫియర్స్ మధ్య ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా, ఒక సంధానం లాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే సెరిబెల్లం కి స్పైనల్ కార్డ్ కి మధ్య ఒక రిలే స్టేషన్ లేదా ఒక సంధానకర్తగా పనిచేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇందులో ఉండేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఏరియా ఏంటంటే న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్. మీకు శ్వాసక్రియ చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పుకుంటాను, శ్వాస కండరాలని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటూ అలాగే ఎంత పరిమాణంలో గాలిని లోపలికి పీల్చుకోవాలో నిర్ణయించేటువంటి కేంద్రాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ అంటారు. ఒకసారి మీరు శ్వాసక్రియలో శ్వాస క్రమబద్ధీకరణ ఎలా జరుగుతుందో మనం చూస్తే, ఈ న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ 2 రకాల పనులు చేస్తుంది. ఒకటి, ఇది శ్వాస కండరాలని కంట్రోల్ చేస్తుంది, అలాగే ఎంత మన ఘన పరిమాణంలో గాలిని లోపలికి పీల్చుకోవాలో అది కూడా ఈ న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెడుల్లా అబ్లాంగేటా. ఈ మెడుల్లా అబ్లాంగేటాలో మనకి రెండు ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే పోస్టీరియర్ కొరాయిడ్ ప్లెక్సస్, పరాంత రక్త ప్లెక్షన్. ఇందాకేమో పూర్వాంత రక్త ప్లెక్షన్ చూసాము, ఇదేమో పరాంత రక్త ప్లెక్షన్. అలాగే మెడుల్లా అబ్లాంగేటా లేదా మధ్యాముఖము చేసేటువంటి పని ఏంటంటే మన యొక్క గుండె ప్రసరణని, అలాగే శ్వాసక్రియని, అలాగే మనం ఆహారాన్ని నమలటము లేకపోతే మింగటము, లేకపోతే మన యొక్క ఆహారం తిరిగి వాంతి చేసుకోవడం, లేదంటే స్నీజింగ్, ఇవన్నీ కూడా మెడుల్లా అబ్లాంగేటా చేసేటువంటి పనులు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్, బ్రెయిన్ స్టెమ్ అండ్ వెంట్రికల్స్. బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటే మెదడు కాండము అంటే అర్థం ఏంటంటే మధ్య మెదడు, ఈ పాన్స్ వెరోలి మరియు మెడుల్లా అబ్లాంగేటా, ఈ మూడింటిని కలిపితే మనం ఏం చెప్పొచ్చండి బ్రెయిన్ స్టెమ్. అండ్ మెదడు లోపల అంతా కూడా ఖాళీలు ఉంటాయండి. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ది వెంట్రికల్స్. ఆ వెంట్రికల్స్ కి ప్రత్యేకించి పేర్లు ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే 1, 2, 3, 4. ఆ 1, 2 వెంట్రికల్స్ ఆర్ కాల్డ్ లాటరల్ వెంట్రికల్స్ ఆర్ పారాసీల్స్ అంటారు. థర్డ్ వెంట్రికల్ ని డయాసీల్ అంటారు. అండ్ ఫోర్త్ వెంట్రికల్ ఈస్ కాల్డ్ మైలోసీల్ అంటారు. ఈ లాటరల్ వెంట్రికల్స్ కి డయాసీల్ కి మధ్య ఉండేటువంటి కనెక్షన్ ని మనం ఏం చెప్తామంటే ఫొరామిన్ ఆఫ్ మన్రో రంధ్రము అంటాం. రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ మన్రో రంధ్రము అనేటువంటిది పార్శ్వ కోష్టకాలని డయాసీల్ తోటి కలుపుతుంది. అలాగే డయాసీల్ కి మైలోసీల్ కి మధ్యలో ఉండేటువంటి కనెక్షన్ ని మనం ఏం చెప్తామంటే ఐటర్ లేదా ఆక్విడక్ట్ ఆఫ్ సిల్వియస్ ఆక్విడక్ట్ ఆఫ్ సిల్వియస్ అని అంటాం, లేదా ఐటర్ అంటారు. సో
ఆల్ ది వెంట్రికల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. మస్తిష్క మేరు ద్రవంతో నిండి ఉంటుంది ఈ 4 పోషకాలు. అలాగే ఇవి ఎప్పటికప్పుడు 4 సార్లు రోజు మొత్తంలో రీసైకిల్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి.